जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में ग्रीष्म प्रभाव को नहीं बड़ खबर। बैशाख मास आरंभ डह डह खरा सह आकाश में खसुची निआ वर्षा। असह्य खरा को गुड़गुड़ी जनजीवन को अस्तव्यस्त करुवा बेले 16 ରୁ 20 तारिख जाए निस्तार ना। 5 दिन धरी राज्य में ग्रीष्म प्रभाव पर चेतावनी जारी हो 45 डिग्री छुईपारे राज्य तापमात्रा बोली आकलन कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। प्रबल खरा और गुड़गुड़ी सतर्क रहा परामर्श दी जाइए। उपकूल ठार उपात सबुठी ताती असह्य करुवा बेले उपकूल ओडिशार 11 जिले में असह्य गरम सह गुड़गुड़ी होबार संभावना रही। चलो देखिए परवर्ती अपडेट रही। श्री जगन्नाथ मंदिर दर्शन पर आसला नुआ नियम। श्रीमंदिर में आहरी सुगम हो महाप्रभु को दर्शन। श्रद्धा मान सुविधा खूब शीघ्र हो स्लॉट बुकिंग व्यवस्था। बड़ देउल में चतुर्धामूर्ति दर्शन पर ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था आरंभ होगा जाऊँगी। एने श्रीमंदिर प्रशासन सहित राज्य सरकार आलोचना कर। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहते श्रीमंदिर में दर्शन को सुगम करने विभिन्न रास्ता अपना जाउछि। खूब शीघ्र स्लॉट बुकिंग माध्यम श्रीमंदिर दर्शन व्यवस्था आरंभ कर उभय लाइन एवं स्लॉट बुकिंग दर्शन जारी रहिबो। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आज आरंभ हो घर घर बुली जनगणना। एप्रिल 16 ରୁ मे 15 तारिख जाए मासव्यापी जनगणना चलिबो। प्रथम 3 दिन घर नंबर कराजिबो। एथिपाई 80,000 कर्मचारी नियुक्त होइछन्ति। 8,000 सुपरभाइजर अछन्ति। 10,000 जनगणना कर्मी को रिजर्व रखा जाइछे। एमाने समस्त तथ्य डिजिटल आनिबे एने सूचना दैछन्ति जनगणना निर्देशक निखिल पवन कल्याण। सूचना अनुसार जनगणनाकारी माने निज निज मोबाइल रे HLV ऐप डाउनलोड करिछन्ति। एही ऐप जरिए समस्त तथ्य लोड करिवे। जनगणना करने को गला बेले साथी आई कार्ड और नियुक्ति पत्र नहीं जिवे। लोक को कौन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रूफ देवाक पड़ो ना। केवल जहाँ 33 प्रश्न उत्तर कहे यह जनगणना समस्त सहयोग करने निवेदन कर जनगणना निर्देशक निखिल पवन कल्याण। परवर्ती अपडेट रही। प्रकाश पाइला सीबीएसई रिजल्ट। सीबीएसई रिजल्ट प्रकाश पाइबा पर छात्र छात्री मैंने सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in को जाई सामानकर रिजल्ट देखि लेछन्ती। वेबसाइट छात्र छात्री मैंने रिजल्ट पाई परिछन्ती। चलित वर्ष मोट पास हार रही 93.70%। गत वर्ष थिला 93.66%। गत वर्ष तुलना रे चलित वर्ष 0.04% प्रतिशत वृद्धि पाइछे। ऐसा चलित वर्ष पुओं को पछरे पकाइछन्ती झियो। पुओं अपेक्षा झियों का पास हार अधिक रही। चलित वर्ष सारा देश 25 लाख परीक्षार्थी 10th बोर्ड परीक्षा देइछन्ती। ओडिशा रो अछन्ती 1 लाख परीक्षार्थी। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य में मद बिक्री को नहीं आसला बड़ खबर। तो बैठक में मिलता सूचना अनुसार नुआ मद दुकान खोलिबा किंबा अधिक मद बिक्री करने को राज्य सरकार गुरुत्व प्रदान करूना। बरं सरकार मद्यपान को निरुत्साहित करने अतिरिक्त डी एडिक्शन सेस लगाइबा योजना करिसेंती। एहा द्वारा मद्यपान विरुद्ध एक जनसचेतनता सृष्टि हो पारिबो। एसहित पूर्व MGQ व्यवस्था को उच्छेद कर MGR व्यवस्था लागू करने को जाउछे। फल सर्वनिम्न मद बिक्री डीलरों उपर चाप ह्रास पाइब बोली श्रीमंत्री हरिचंदन मत व्यक्त कर। बेआईन मद कारोबार जो केवल धनजीवन हानि होना बर राजस्व हानि हो। तेणु यह बेआईन निशा तथा मादक द्रव्य कारोबार को संपूर्ण बंद करने और मद दुकान आवंटन बेले ई लटरी व्यवस्था को श्रृंखलित करने उपर गुरुत्व दि जाइए। अबकारी व्यवस्था सुधार द्वारा बेआईन कारोबार रखा सह राज्यर राजस्व वृद्धि पाइब बोली मंत्री बैठक में आशा प्रकाश करते। यह बैठक में अबकारी विभाग प्रमुख शासन सचिव RS गोपालन, अबकारी कमिशन P वन्येश्वर रेड्डी, अतिरिक्त शासन सचिव देवाशीष पट्टनायक समेत NIC प्रमुख अधिकारी उपस्थित रही। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एबे गाड़ी ओवरलोड कले गणिबे कैश। जदि आप जातीय राजपथ में गाड़ी चलाउछन्ति तेबे यह खबर आपण मानक पई गुरुत्वपूर्ण अटे। सूचना अनुसार ट्रक, पिकअप भैन और अन्य वाणिज्यिक जानवाहन ओवरलोडिंग एवं पूर्व अपेक्षा बहुत महंगा प्रमाणित होगा जाउछि। सरकार नूतन नियम लागू कर दैछन्ति जहाँ परिवहनकारी और ड्राइवर मान सीधासलख प्रभाव पकड़। बर्तमान केवल धरा पड़ा भय व्यतीत भारी जरिमाना देवाक पड़ार आशंका रही। तेणु यह नियम गुड़ी बुझा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि कौन जान 10 ରୁ 40% अधिक ओवरलोडिंग करें तेज आपन को मानक टोल टैक्स 2 गुण देवाक पड़ो। जदि जान 40% रु अधिक ओवरलोड होता जना पड़े तेज आपन को टोल परिमाण 4 गुण देवाक पड़ो। अन्य शब्द जदि आपन अत्यधिक माल लोड करती तेज आपन को सीधासलख परिचालना खर्च बहु गुण वृद्धि पाई। परवर्ती अपडेट कौन रही। बीजेपी बड़ घोषणा महिला मिल 21,000 टंका।
ଚାଲ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 6ଟି ପୁଷ୍ଟିକର କିଟ୍ ସହିତ 21,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ବସ୍ରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୋଟ ବାର୍ଷିକ 9,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶୁକ୍ରବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଙ୍ଗଳାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ଗର୍ବର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଚନ୍ଦକା ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିବେ 20 ଗୟଳ। ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବ 20 ଗୟଳ। ସମ୍ବଲପୁର ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10ଟି ଗୟଳ ଆଣିବାକୁ ଚନ୍ଦକା ବନ ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦକା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ଚନ୍ଦକା ଟିଏଫ୍ଓ ବିନୋଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦକା ଡମ୍ପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ହରିଣ, ବିଲୁଆ, କୋକିଶିଆଳି, ବାର୍ହା, ହାତୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମ୍ବର କି ଗୟଳ ଆଦୌ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଗୟଳ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବା ପରେ ସମ୍ବର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଲୋକସଭା ହେବ 850 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 543 ରହିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା 850କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଥିଲାଗି ସମ୍ବିଧାନ ବିଲ୍, ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଆଇନ ବିଲ୍ 2026 ଆଣିବେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠା ବିଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୋଟ 850 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 815 ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିବ, ବାକି 35ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ୟୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କେଦାରନାଥରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେଦାରନାଥରେ ଆଗାମୀ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଅନୁଯାୟୀ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପୁଣିଥରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାର୍ଷିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରେ ଏହା ଘଟିଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଭଲ ହେବା ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶାଳ ଭିଡ଼ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ 2026 ଲାଗୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ 2026। ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପଟି ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଧେୟକ 2026କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ 2026କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଧେୟକ 2026କୁ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଧେୟକ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଲାଭ କରିବା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ 2026 ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନାପୋଡ଼କୁ ମିଳିବ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍। ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନାପୋଡ଼କୁ ଶୀଘ୍ର ଭୌଗୋଳିକ ସଂକେତ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 28-29 ମେ 2023 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ଏହାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ 1999 ଅନୁଯାୟୀ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏସ୍ଏଲ୍ସି ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ନକଲି ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏସ୍ଏଲ୍ସି ହଜିଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନକଲି କପି ମିଳିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ତଥା ଯଥାର୍ଥତା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ହେବ। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କୁହାଯାଇଛି, ରିଜିଓନାଲ ଏସ୍ଏଲ୍ସି ହଜିଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏହାର ନକଲ କପି ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରୀ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅନୁମତି ନେଇ ଏସ୍ଏଲ୍ସିର ନକଲ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡ୍ରେସ୍।
ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ହେବ। ଏନେଇ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଖରା ଛୁଟି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ କରାଯାଇ ତାପରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି କେବେ ପଡ଼ିବ ସେ ନେଇ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଖରାକୁ ଦେଖି ଠିକ୍ ସମୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ମେ 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। 5 ମେରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହା 16 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ଏସ୍ଏସ୍ବି ପକ୍ଷରୁ ସିପିଟି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ମୋଟ 50ଟି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2ଟି ସିଫ୍ଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟିଂ 10ଟାରୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟିଂ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। 31,915 ପିଜି ସିଟ୍ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 58,708 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏପ୍ରିଲ 30ରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏସ୍ଏସ୍ବି ୱେବସାଇଟ୍ ssbodisha.ac.in କୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସାରାଦିନ ପରେ ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।